ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار. وقال يومئذ يشم عندك رائد تير عن وقلت نعم اللهم صل على محمد. وقال لزمنا والكساء وقال سلام يا جدع وقال عليك سلام يا ولدي ويا اسماعيل اللهم صل على محمد وعلى محمد. وما كان لله ذات ويسب ولم يحسن السلام عليك يا ام وقبل ذلك السلام يا قرآن يا ولدي يا قرآن يا سماء خير زمن وابي وقال لي يا ام اني اشهد ان لا اله الا انت وانا رايتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت نعم يا جزاك الله خيرا وقال الحسين عليه الحسين والكساء وقال السلام عليك السلام يا ابن الله وقال وعليك السلام يا ولدي يا شعب امتي لقد سلم امداد اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال انك الله قول سنادي وقال السلام عليك وقال يا بعد من يشمل وقلت نعم ولك وقال لنا والكساء وقال سلام يا رسول الله اللهم انا لا يعلم الذي وقاسك محمد قال مولانا لا مدمي ويا ربي وما يرحمون ألا رموا لمن عارضون وظلم لمن ظلمون وعدل لمن عداهم وظلم لمن عداهم اللهم اجعله سنة الله ولا يواجه أصحاب النساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسبحانه والسماوات بما خلقت ولا أحزن مدينة ولا قمرا ولا شمس إلا بمحمد هؤلاء الخمسة الذين اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال إبراهيم يا رب وقال عز وجل وما وقال إبراهيم يا رب أتجنني وقال لا نعم وقال السلام عليك يا رسول الله وسلام ويقول لك وعزتي وجلالي ما كنت سمعا ولا شمس مضيئة ولا فرق إلا لأجلكم معبد ولا أجمل ما كنت فعل قاتل مريم يا رسول الله ولك السلام يوم وإنه لا مقلدين وقال لأبي إن الله قد وعدكم يقول وقال أيوب لأبي يا رسول الله إلى الفضل عند الله قال وقال النبي والذي والذي السلام والذي واصل لك النبي وسلم
آل العزت يجب شهادنا إلا ونزلت عليهم رحمة وبدلنا الملائكة واستغفرنا ولا يغفرون وقال علي عليه السلام إنه لا تسلم وشهد رب الكعبة وقال برسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي الذي واسم لك الذي واصطفى الإنسان من آل العزت يجب شهادنا وفي إمام لله ولد الله هم ولا مقول لله وشهد الله وقال علي جعل الله المسجد وكذلك وكذلك الشيخ وصدوا بابنه ولا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد रेहान पढ़ोगे? आप पढ़ो। चलो रेहान, मैंने कुछ लिखा नहीं आप तब गाड़ी लेके चलो पास पढ़ बात पढ़ो। चलिए अभी बिस्मिल्लाह कीजिए। पढ़िए बोले थे ना तुम? आप पढ़िए। नारे सलवा हर शम्मा की जबान पर चर्चा तुम्हारा है, शबीर दो जहां में उजाला तुम्हारा है। बढ़ती रहेगी अश्कों में हर लम्हा आबोताब, जो हश्र तक बहेगा और दरिया तुम्हारा है। अकबर के दिल की बर्छी खटकती है आज तक, डूबा था जो लोहू में कलेजा तुम्हारा है। उम्मत तुम्हारे दर पे झुकाए हुए है सर, वादे रसूल पाक सहारा तुम्हारा है। अपनी किस्मतों को बदलते हो आए हुसैन, उनकी तरह से जो भी हो बदला तुम्हारा है। तुम जिसको चाहे भेज दो जन्नत के आसपास, इस्लाम और दीन पे कब्जा तुम्हारा है। पहले तो होता रहता था महदूद तस्करा, अब तो हर मुल्क में चर्चा तुम्हारा है। आज़ादी जिसको कहते हैं दुनिया में है हुसैन, एजाद ये तुम्हारा है, जावो तुम्हारा है। खंजर रवा गले पे लबों पे खुदा का नाम, जिसकी नहीं मिसाल वो सजदा तुम्हारा है। सजदे तो हर सिमत करता है काबा हुआ है हुसैन, लेकिन जबीन फर्ज में जलवा तुम्हारा जब कत्ल हो चुके वो रुकैया के लाडले, दोनों के सर से जुदा, दरिया में उसने प्यासों के लाशें बहा दिए, मीलों तलक वो मौजों पे मेरे सफर, मौजों के लपे नौह था, एक शोर शैन था, दरिया किनारे ये किसी बीबी का बैठ था। एहसान कर मुसैयब, एहसान कर मुसैयब,
احسان کر مسیب، احسان کر مسیب، زہرا کی تو دعا لے، ان کی لحد بنا دے، ارے مہمان بن کے تیرے آئے ہیں دونوں لاشیں، ان کی لحد بنا دے، میں خود لحد بناتی پر تجھ سے کیا کہوں اب، پہلو سے ہاتھ میرا اٹھتا نہیں مسیب، حیدر بھی منتظر ہے، ان سے انہیں ملا دے، ان کی لحد بنا دے، احسان کر مسیب، زہرا کی تو دعا لے، ان کی لحد بنا دے، قیدی تھے وقت آخر اب بھی اسیر ہوں گے، قیدی تھے وقت آخر اب بھی اسیر ہوں گے، اتنا خیال رکھنا لاشیں پہ تیر ہوں گے، ارے ظالم نے ان کی لاشوں پہ تیر ہیں چلائے، ان کی لحد بنا دے، ان کی لحد بنا دے، دربار لے گئے ہیں سر ان کا کوفے والے، اس واسطے نشان ہے چہرے پہ انگلیوں کے، ارے حارث نے رات بھر ہے ان کو تماچے مارے، ان کی لحد بنا دے، آنکھوں سے لگ رہا ہے جاگے ہیں جیسے برسوں، بچھڑے ہیں ماں سے جب سے سوئے نہیں ہے دونوں، ارے دونوں تھکے ہوئے ہیں تو اب انہیں سلا دے، ان کی لحد بنا دے، احسان کر مسیب، زہرا کی تو دعا لے، ان کی لحد بنا دے، مہمان بنا کے ان کو امت نے ہے ستایا، زینب کی طرح ان کو طوفان راس آیا، ارے دونوں یتیم ہو کر سوئے جنا سدھارے، ان کی لحد بنا دے، احسان کر مسیب، زہرا کی تو دعا لے، ان کی لحد بنا دے،
درود پڑھ دے محمد والے محمد چار دوسرے سماعت فرمائیں کہ موت سے لوگ زمانے میں ڈرا کرتے ہیں کہ موت سے لوگ زمانے قضا کرتے ہیں تو ہم غلامان حسین بن علی مر کر بھی ذکر شبیر کے صدقے میں جیا کرتے ہیں ذکر شبیر کے صدقے میں جیا کرتے ہیں کہ جو پتھروں پہ بھی پرچم پگاڑ دیتا ہے کہ جو پتھروں پہ بھی پرچم کو گاڑ دیتا ہے وہ ظلم جور کی دنیا اجاڑ دیتا ہے اب غم حسین کے آنسو کی منزلت سمجھو یزیدیت کا یہ چہرہ بگاڑ دیتا ہے یزیدیت کا یہ چہرہ بگاڑ دیتا درود پڑھ دے محمد والے ایک مطلب ہوتی ہے شعر کہ چلتی ہے ہر یزید پہ تلوار روز روز چلتی ہے ہر یزید پہ تلوار روز روز چلتی ہے ہر یزید پہ تلوار روز روز کرتے ہیں مجلس جو عزادار روز روز کرتے ہیں مجلس جو عزادار روز روز اب کچھ دیر اور بیٹھ لوں مولائیوں کے ساتھ کہ کچھ دیر اور بیٹھ لوں مولائیوں کے ساتھ ایسے کہاں پہ ملتے ہیں کردار ایسے کہاں پہ ملتے ہیں کردار روز روز اور بہلول سے خرید لو جنت کو آج ہی بہلول سے خرید لو جنت کو آج ہی کہ بہلول سے خرید لو جنت کو آج ہی بکتی نہیں ہے یہ سر بازار بکتی نہیں
ہے یہ سر بازار روز روز، کرب و بلا خریدنے والا تھا صرف ایک، کہ کرب و بلا خریدنے والا تھا صرف ایک، پیدا نہ ہوں گے ایسے خریدار روز روز، پیدا نہ ہوں گے ایسے خریدار روز روز۔ میں نے بھی گھر میں اپنے سجایا ہے تعزیہ، کہ میں نے بھی گھر میں اپنے سجایا ہے تعزیہ، کرتا ہوں میں بھی خلد کا دیدار حیدری محمد وال محمد بابا کے بلند سلوات خلد کا دیدار روز روز، اور لعنت یزید پر ہے یہ ماتم حسین کا، کہ لعنت یزید پر ہے یہ ماتم حسین کا، یہ کام کر رہے ہیں آزادار، یہ کام کر رہے ہیں آزادار روز روز۔ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ کرب و بلا حیات میں مولا بلائیے، کہ کرب و بلا حیات میں مولا بلائیے، ہم ہیں اسی دعا کے طلبگار روز روز، ہم ہیں اسی دعا کے طلبگار روز روز۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی پڑھیے آپ جتنا چاہتے ہیں نہیں پڑھیے اتنا اپنے حساب اللہم صلی علی محمد وعلی فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وقسمة الفاطمية
وصلح الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقية والحلول الجعفرية والغلوم القاسمية وحجة الرزقية وجهاد التقدية ونقابة اللقبية وهيبة العسكرية وغيبة العافية أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلا مدينة للغالي من بابها ہمارے دیگر بابوں سے بدل مومنین کرام، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ رحم، یہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل مومنین کرام، ملائکہ کے ساتھ کرام، مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہذا کچھ دیر گفتگو کر کے مجلس کو اختتام تک لے کے آنا ہے اور اس کا ثواب مرحوم کی روح کو اصال کرنا ہے، تاکہ مرحوم کو بھی اصال ہو جائے اور آپ مومنین کو بھی ثواب مل جائے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا گزارش ہے جی، ادھر لیفٹ سائڈ والے جو ہے تھوڑا سا سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائے. زیادہ نہیں کراؤں گا کیونکہ آگے جو ہے پولیس شراب سلوات پڑھے ایک اور سلوات پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے باب ہے، علی اس کے دروازہ. یوں تو بے شمار حدیثیں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے مولا علی کی شان میں، جو اپنے یہاں کتابوں میں درج ہیں، محفوظ ہیں. علماء کرام نے ان کو محفوظ کر کے رکھا ہے. چھوٹی سے چھوٹی حدیثیں ہیں، بڑی سے بڑی حدیثیں ہیں. یہ تو زبان رسول کی بات ہے. اس کے علاوہ اللہ نے بے خود مولا کا قصیدہ پڑھا ہے اور پورا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے. لہذا دوسرے مقام پر بھی اگر آپ اس حدیث پر توجہ کریں، رسول اللہ نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے. مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح ہے. مجلس بولتے ہیں جلسے کو، مجلس بولتے ہیں جہاں پر 4 لوگ 5 لوگ بیٹھے ہو، چاہے وہ محفل ہو، چاہے وہ مجلس ہو اور کوئی اور پروگرام ہو، یعنی دینی پروگرام. دینی پروگرام اگر ہو تو اس کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے کہ اس کو زینت دو، اس کو زینت دو، اس کو صرف یوں ہی مت چھوڑو. اور کس طریقے سے زینت دو؟ علی کے فضائل سے، علی کے ذکر سے زینت دو. اسی لیے اگر آپ یہ مختصر سی حدیث کو لیں گے انا مدینۃ وعلی بابها، تو اس میں بھی جو ہے بڑی تشریح ہے، بڑی ڈیٹیلز ہے اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہیں. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، ایوب کا صبر، یعقوب کا حزن، یوسف کا جمال، محمد کا کمال دیکھنا ہے تو در علی پر آنا پڑے گا. یہاں پر آدم کا علم بھی ملے گا،
नूह का तकवा भी मिलेगा, इब्राहिम की खुल्लत भी मिलेगी, मूसा की हैबत भी मिलेगी, ईसा का ज़ुहद भी मिलेगा, अय्यूब का सब्र भी मिलेगा, याकूब का हुस्न भी मिलेगा, अरे यूसुफ का जमाल भी मिलेगा, मोहम्मद का कमाल भी मिलेगा। सलवात पढ़े ना अज़मत आला। यानी रसूल अल्लाह ने ये कह दिया कि अगर तुमको 1 लाख नबियों को समझना है तो दर अली पर आ जाओ। यानी कितना शॉर्टकट रास्ता रसूल अल्लाह ने बता दिया है कि अगर 1 लाख नबियों को, मूसा जैसे नबी को समझना है, ईसा जैसे नबी को समझना है, नूह जैसे नबी को समझना है, ये जो बड़े नबी जो उलुल अज़्म कहलाए हैं, जो 5 बड़े रसूल हैं, इनको समझना है, इसके अलावा और भी जो तादाद है नबियों की उनको समझना है, तो सीधे सीधे दर अली पर आ जाओ। यानी रसूल अल्लाह ने ये कह दिया कि मैं एक गुलदस्ता हूँ, अली उसके मुहाफिज है, अली उसके मालिक है। भाई फुलवारी आपने देखी है, चमन आपने देखा है, तो चमन होता है, फुलवारी तो फुलवारी होती है, गुलदस्ता तो गुलदस्ता होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए माली से मिल के जाना पड़ता है। बगैर माली की परमिशन के आप नहीं जा पाते हैं। या यही हाल यहाँ का भी है कि अगर रसूल तक आना होगा तो फिर अगर तुमको इल्म तक, बाबुल इल्म यानी अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, यानी अगर तुमको शहर तक जाना है, इल्म के शहर तक जाना है, तो सबसे पहले तुमको बाप से दाखिल होना पड़ेगा, और वो बाप सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। समझ लिया कि अली की क्या कद्र है, अली की क्या फजीलत है, अली की क्या मंजिलत है। और जब बात आ गई तो मैं आगे बढ़ा दूं। कुछ लोग जो है खिलाफत दोगुम में पहुंच गए, इनके पास आप खलीफा हैं, हमने सुना, कहा हाँ लोगों ने हमको बनाया है तो हम है। कहा कि जब आप खलीफा है तो रसूलुल्लाह के बाद आपको इल्म भी होगा। कहा हाँ पूछो, जो पूछना चाहो पूछ लो। भाई ये तो दावा किसी और का था, ये दावा तो किसी और का था, अब लोग उसको कॉपी कर रहे हैं और कॉपी करके कह रहे हैं कि जो पूछना चाहो पूछ लो। तो कहा कि दादा नहीं पूछेंगे, बड़े आसान आसान सवाल है, आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ पूछिए। कहा ये बताइए कि कौन सी नमाज है जो बिना वजू के पढ़ी जाती है? तो आपसे भी सवाल हो रहा है, वो कौन सी नमाज है जो बिना वजू के पढ़ी जाती है? और वो कौन सी शय है कि जिसको बिना ज़िबा करके खाते हैं? आपकी दुकान के सामने है। और तीसरा, वो कौन सी अल्लाह की रहमत है कि जिससे इंसान डरता है? वही मामला हुआ कि दाएं बाएं देखा, अल्लाह नबी का इजहार कर दिया। हमको नहीं पता है। फिर मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ पे? तो कहा एक दर बता देते हैं। हमने रसूल अल्लाह से सुना था कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके बाब हैं। तो तुम लोग दर अली पर चले जाओ, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आने वालों ने कहा कि जब अली के दरवाजे पे जाना होता तो फिर यहाँ क्यों आते हैं? तो फिर तुम जानशीन काहे के हो, तुम वसी काहे के हो? इसका मतलब पता ये चला कि आने वालों ने कह दिया कि जिसका जो हक है उस तक पहुंचा दो। बात वो लोग दर अली पर आ गए, मौला बहारी मिल गए दरवाजे के बाहर। या अली, अच्छा पीछे पीछे वो भी है। यानी देखिए क्या जवाब देते हैं। कहा मुझे 3 सवालों के जवाब जानने हैं। पूछो। तो वही सवाल हुए कि कौन सी नमाज है जो बिना वजू के पढ़ी जाती है, कौन सी शय है जिसको बिना ज़बा करके खाते हैं, और कौन सी अल्लाह की रहमत है कि जिससे हम डरते हैं। मौला ने कहा सुनो, जो तुम लोग बगैर वजू के नमाज पढ़ते हो वो है नमाजे दफन करने नहीं जाते क्या? नमाज बाड़ी में तो जाते रहते हैं ना। तो मौला ने कहा जो तुम लोग बिना वजू के नमाज पढ़ते हो वो है नमाज मैयत, जो तुम लोग बिना ज़िबा के जो शय खाते हो वो है मछली। मछली ज़िबा नहीं की जाती है, मछली साफ की जाती है, वो है मछली। अच्छा तीसरे वाले का सवाल जवाब बता दीजिए कि वो कौन सी अल्लाह की रहमत है कि जिससे हम डरते हैं। तो कहा जिससे तुम डरते हो वो है मूसलाधार तेज बारिश।
भाई कोई ना डरता होगा तो मालूमी में तो अक्सर लोग डरते होंगे। एक सलवार पढ़े वो है मूसलाधार तेज बारिश। जब बारिश तेज हो जाती है तो इंसान का दिल ये कहने लगता है कि बारिश अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो भी साथ में आए हुए थे, उन्होंने कहा या अली, हर बात का जवाब आप सोचे समझे कैसे दे देते हैं, जरा सा गौर फिक्र कर लेते आप, बिना सोचे समझे फटाक से बोल दिया आपने। मौलाना का बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगली है, गौर करें ना, तुम्हारे हाथ में कितनी उंगली है? तो कहा 5 है। तो मौलाना का बिना सोचे समझे कैसे बता दिया 5 है, जरा देख लेते, गिन लेते, काउंटिंग कर लेते। कहा यार इसमें गिनने की क्या बात है, इसमें काउंटिंग करने की क्या बात है, ये 5 उंगलियां मेरी निगाहों के सामने रहती है। यानी मौला का जवाब तो खुद ही दे दिया। कहा ये 5 उंगलियां मेरी निगाहों के सामने रहती। मौला ने कहा जिस तरीके से ये 5 उंगलियां तेरी निगाहों के सामने रहती है, उस तरीके से ये पूरी कायनात मेरी गौर किया आपने? जिस तरीके से ये उंगलियां मेरी निगाहों के सामने, उस तरीके से ये पूरे कायनात। इसीलिए मौला को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं अमीर कायनात, कायनात का अमीर, यानी सारी चीजों को जानने वाला। इसीलिए उसने कहा है कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों के बारे में जानता हूँ। और क्या आपने जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों के बाद जब बात आ गई तो सुनिए, आपने अक्सर सुना है कि मौला ने कहा जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों के बारे में जानता हूँ, लेकिन आज तक कभी आप इसकी हकीकत तक पहुंचे? कैसे मौला ने कह दिया कि आसमान के रास्ते? कोई वजह तो होगी ना, कोई वजह तो होगी ना कि जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों के बारे में मौला कह रहे हैं कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों के बारे में जानता हूँ। अब सुनिए, मैं आपके सामने वाजे कर रहा हूँ। एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहने वाले बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हैं, जिब्रील भी थे। तो जिब्रील से रसूल अल्लाह ने सवाल कर लिया, जिब्रील ये बताओ कि तुम्हारी एज क्या है, उम्र क्या? तो बताइए कि उस टाइम जब रसूल अल्लाह ने पूछा होगा तो जिब्रील रसूल अल्लाह से छोटे थे कि बड़े थे? आप हमको हैरत से छोटे। हाँ, जिब्रील बताओ तुम्हारी एज क्या है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, हमको हमारी एज के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, हमको हमारी एज के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, बस इतना मालूम है। देखिए, मैं इसलिए हवाले के साथ पढ़ रहा हूँ इसको कि मौलाना मुजफ्फर अली खान साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी किताब है मोतबर हालात अंबिया, उसमें उन्होंने नक़ल किया है। और रावी जो है 5वें इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। देखिए कैसे मौला ने कहा कि जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों के बारे में जानता हूँ। तो कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी एज का कोई इल्म नहीं है, हाँ बस इतना जानता हूँ कि आसमान पर एक सितारा है जो 70,000 साल में एक बार तुलू होता है। और कर रहे रोज नहीं तुलू होता, ये रोज जो तुलू होते हैं इनकी फजीलत अलग है, लेकिन वो जो तुलू होता है उसकी फजीलत अलग है। जिब्रील ने कहा कि एक सितारा है जो आसमान पर 70,000 साल में एक बार तुलू होता है, 70,000 साल में एक बार तुलू होता है। और मैंने यानी जिब्रील ने, मैंने उसको 70,000 बार देखा है। अब आप जाके घर पे आराम से कर लीजिएगा, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? एक सितारा है कि जो आसमान पर 70,000 साल में एक बार, और जिब्रील ने उसको 70,000 बार देखा। ये तो रसूल अल्लाह के जमाने की बात है, जिब्रील तो अभी भी तो होंगे ना, फरिश्ते हैं। तो ये उस जमाने की बात है। बस इसी असना में मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह ने कहा जिब्रील, क्या अगर वो सितारा तुलू हो जाए अभी तो पहचान लोगे कि वही सितारा है? हाँ हाँ हाँ, भूलूंगे नहीं। लेकिन या रसूलुल्लाह, यहाँ क्यों तुलू होगा? वो तो आसमान पे तुलू होता है। कहा नहीं, तुलू हो जाएगा। बस मौला आए और रसूलुल्लाह ने मौला से कहा, मौला अली से कहा, ऐ अली जरा अपने अमामे को ऊपर करो,
پیشانی سے تھوڑا اور اوپر کرو. اب جیسے ہی مولا نے پیشانی سے اور اوپر کیا، وہی ستارہ جس کو جبریل نے 70,000 بار دیکھا ہے، وہی ستارہ مولا کی پیشانی پر چمک رہا تھا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے. اب میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی یہ حق علی کو ہی ہے، یہ حق علی کو ہی ہے. اما جس کی پیشانی پہ وہ ستارہ طلوع ہے تو پھر یہ حق علی کو ہی ہے کہنے کا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کے بارے میں جانتا ہوں. صلوات پڑھے عظمت عالم. پھر یہ زیب علی ہی جیسے مولا کو، علی ہی جیسے حاکم کو، علی ہی جیسے ولی کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کے بارے میں جانتا ہوں. ہم اس ستارے کی آپ فضیلت جان گئے، آپ ستارے سے مولا کی اس قول کی فضیلت کو آپ پہنچ جائیے کہ کس طریقے سے مولا نے یہ کہا ہوگا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں. سلوات پڑھے حضرت پہچانوایا ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ کی معرفت کے سلسلے سے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی فقد مات میتۃ جاریہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور بنا معرفت کے مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس زمانے میں امام کون تھا؟ بھائی رسول اللہ نے تو اعلان کرا دیا نا، ابھی آپ نے خوشی منائی ہے من کنت مولا ہو حاضر، یعنی رسول اللہ نے اعلان کرا دیا میرے جانے کے بعد نہیں، میری زندگی ہی میں مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ ہے، جانے کے بعد نہیں ہے، یہ ہے، علی ہے، پریزنٹ ہے. لہذا تم ان کو مولا تسلیم کرو، ان کو تم اپنا امام تسلیم کرو. اور جس کو امام کی معرفت ہو جاتی ہے یقیناً اس کا معیار بلند ہو جاتا ہے، اس کا کردار بلند ہو جاتا ہے. اور معیار ایسا بلند ہوتا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہوتے ہیں تو 10ویں درجے پر پہنچ جاتا ہے، کوئی 9ویں درجے پر پہنچ جاتا ہے، کوئی 8ویں درجے پر پہنچ جاتا ہے. کردار ایسا ہونا چاہیے کہ زمانہ کہے کہ یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے. ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے کہ زمانہ یہ کہے ہے تو شیعہ لیکن دو کردار والا ہے. نہیں، ہمارا کردار علوی ہونا چاہیے، ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے. اس لیے محرم آ رہا ہے تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. سلوات پڑھیں عظمت چھٹے امام نے کہا کہ ہمارا جو شیعہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہوتا ہے، ہمارے لیے باعث ننگوار نہیں ہوتا ہے، ہمارے لیے باعث شرمندگی نہیں ہوتا ہے. ایسے شیعہ کو امام پسند نہیں کرتے ہیں. پھر کہتے شیعہ کو پسند کرتے ہیں جو باعث افتخار ہو. کس کے لیے؟ معصومین علیہ السلام کے لیے. کس کے لیے؟ قوم کے لیے، مذہب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. تو ایسے شیعہ کو امام پسند کرتے ہیں. ورنہ جب بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں کہ چھٹے امام کی خدمت میں کہا کے دعویٰ کر رہا تھا نا، مولا میں چاہنے والا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں. لیکن مولا نے بس اتنا ہی کہا کہ چاہنے والے ہو تو کس طریقے کے چاہنے والے ہو. اس نے کہا کہ آپ تلوار نکالیے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ نیاب سے تلوار نکالیے، میں 10,000 کا لشکر آپ کو لا کے دے دیتا ہوں. یہی تو وہ کہہ رہا تھا. تو مولا نے کہا کہ 10,000 کا لشکر لا کے دو گے، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ تندور روشن ہے. ہاں پہنچ جاؤ. مولا آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا جب چاہنے والے ہو تو چاہنے والے کا ہی امتحان ہوتا ہے. اور کر رہے چاہنے والوں کا ہی، اس کو بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں، چاہنے والوں کا ہی امتحان ہوتا ہے. مولا آپ کا چاہنے والا ہوتا. ہاں تم لڑکڑا گئے، ہمت نہیں ہوئی. امام کے قول پر لبیک کہتا، امام کے حکم پر لبیک کہتا. امام حکم دے دے تو پھر ڈگمگایا نہیں جاتا ہے. یہ آپ کربلا والوں سے یہ درس حاصل کیجئے کہ کیسے چاہنے والے تھے. بس اسی اسنا میں ہارون مکی، آپ نے کہا سنا ہوا ہے، ہارون مکی سلام کیا مولا کو، مولا نے سلام میں جواب دیا. ہارون مکی تندور میں کود جاؤ، بھڑکتے ہوئے شعلے تندور میں. لیکن یہ دیکھیے کیا عاشق تھے ہارون مکی. ایسے معرفت والے ہوتے ہیں امام. کود گئے، مولا نے بند کر دیا ڈکر. اب صاحب بتائیے ہارون مکی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ہارون مکی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ جو بات کر رہا تھا، جو دعوے کر رہا تھا، اب وہ مولا کی بات پہ غور و فکر نہیں کر رہا ہے، بار بار تندور کی طرف دیکھ رہا ہے.
बेचारे मक्की का क्या हुआ होगा, हारून मक्की का क्या हुआ होगा। जब गुफ्तगू खत्म हुई, मौला ने तंदूर के ढक्कन को हटाया तो क्या देखा, हारून मक्की तस्बीह और तहलील में मसरूफ है। आग ने जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे हारून, तुमको कोई आग ने नुकसान नहीं पहुंचाया? कहा नहीं, क्यों मुझे नुकसान पहुंचाएगी? कहा अरे आग को नुकसान पहुंचाना चाहिए था, लेकिन तुम तस्बीह और तहलील में हो। कहा इसलिए कि मैं इमाम की मारिफत हासिल कर चुका हूँ, मैं इमाम पर भरोसा रखता हूँ, मैं इमाम पर अकीदा रखता हूँ। उसके बाद इमाम ने कहा ये बताओ कि हारून जैसे तुम्हारे लश्कर में कितने हैं? जो दावा कर रहा था उससे कहा कि ये बताओ हारून जैसे तुम्हारे लश्कर में कितने हैं? अगर हारून जैसे तुम्हारे लश्कर में 5 आ जाएंगे तो मैं तलवार निकाल के तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। एक सलवात पढ़े ना उसमें चाहने वालों का इम्तिहान होता है। अब जरा मैं अर्ज कर देता हूँ, हमारे वहाँ पे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला सिरात क्या है? बोले सिरात क्या है, जरा इसको भी समझिए, हमारे जवान समझे। बोले सिरात क्या है? मौला ने कहा, बोले सिरात को आसान लफ्जों में बस इतना समझ लो कि तलवार की धार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक पुल है, इसलिए उसको सिरात कहा जाता है। बोले सिरात। अरे मौला, मैं सिरात के बारे में समझना चाहता हूँ कि सिरात पे कौन लोग हैं कि जो पार कर पाएंगे? भाई सिरात पार करेंगे तो फिर आगे जन्नत है। एक सवाल है आपसे, बताइए, पहले हिसाब किताब है कि पहले पुल सिरात है? खतरनाक है मामला। इसलिए अल्लाह मियाँ ने कयामत को भी रोका हुआ है कि पहले अपने आप को संवार लो। हाँ, इतना आसान नहीं है, ये दुनियावी इम्तिहान नहीं है, बड़ा खतरनाक इम्तिहान होने वाला है। तो पहले हिसाब किताब नहीं है, पहले क्या है? पुलिस सिरात है, हिसाब किताब बाद में है। अब पुलिस सिरात है, अब पूछने वाला पूछ रहा है कि मौला ये बताइए कैसे पुलिस सिरात पे पार हो जाएंगे? मौला ने कहा कि पुलिस सिरात पर से सिर्फ 3 ही लोग जो है, 3 ही किस्म के लोग पार हो पाएंगे। 3 लोग नहीं, 3 ही किस्म के लोग पार हो पाएंगे। मौला बता दीजिए। अब पहले की मिसाल ये है, जो पहले लोग होंगे कामिसिल बर्क, उनकी मिसाल ऐसी होगी जिस तरीके से रोशनी आती है ना, लाइट जब चली जाती है तो अंधेरा होता है, जब आती है तो एक ही जगह पे कई जगह पहुंच जाती है, यानी इसकी स्पीड का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कहा पहली किस्म के लोग ये रहेंगे कि जैसे ही सिरात पे पैर रखेंगे और इतनी ज्यादा स्पीड। का ये कौन होंगे? का ये वो होंगे कि जिनका अकीदा मुस्तहकम होगा, जिनका ईमान बुलंद होगा, जिनका किरदार बुलंद होगा, ये पहली किस्म के लोग रहेंगे। कहा दूसरे वो लोग होंगे जिनकी मिसाल होगी घोड़े की रफ्तार से, यानी घोड़ा जो दौड़ता है ना स्पीड से, उस स्पीड से अगर वो सिरात पे पैर रखेंगे पार हो जाएंगे। तो 2 किस्म के लोग तो पार हो जाएंगे। तीसरा वाला मौला बता दीजिए। कहा तीसरे वाले मैं आपको मिसाल के जरिए से वादे कर दूं। किसान लोग हैं आप लोग, कुछ लोग तो खेती बाड़ी भी किए होंगे। तो गांव में 2 खेतों के दरमियान मेड़ होती है ना? वो मेड़ होती है, वो निशानदेही होती है कि ये तुम्हारी हद है, ये तुम्हारी हद है। अब इसके आगे जो है, अब तो मेड़ भी कहाँ बती, वो भी काट डाला। बेचारे चकबंदी वाले आते हैं तो ये मोटा मोटा करके जो है मेड़ चले जाते हैं, ताकि जो है आराम से एक आदमी आ सके, दूसरा आदमी जा सके। तो रात में वहाँ फरुआ लेके सब जुड़ जाते हैं। सलवात पढ़े हजरत आले अब आप समझ गए। तो जब कटाई छटाई कर देते हैं तो वो हो जाती है इतनी पतली, तो पतली तो जो पतली हो जाती है तो उसका नुकसान ये होता है कि बारिश के मौसम में जब मेड़ भीग जाती है या जो सिंचाई करता है तो अपने खेत में दौड़ता है। तवज्जो रखिएगा। तीसरी किस्म के जो लोग रहेंगे उनको सुनिए। जब वो मेड़ पे पैर रखता है, पैर गीला होता है तो मेड़ पे बराबर पैर नहीं रखता है, ऐसा लगता है कि इस खेत में गिरने वाला है या इस खेत में गिरने वाला है। यही हाल तीसरी किस्म वालों का होगा। समझो रखिएगा, यही हाल तीसरी किस्म वालों का होगा। किस तरह से इधर लड़खड़ाएंगे गिरे, फिर तरह से इधर लड़खड़ाएंगे गिरे, चलते चलते लड़खड़ाते रहेंगे लेकिन पार हो जाएंगे। तो मौला ये कौन लोग होंगे? कहा ये वो लोग
لوگ ہوں گے جن کے دل میں علی کی محبت کم ہوگی لیکن ہوگی. وہ پہلے والے تو کتنے مستحکم عقیدے والے ہوں گے مولا کی ولایت والے, لیکن یہ تیسرے والے ہوں گے جو کم ہوں گے لیکن پار ہو جائیں گے. جب پار ہو جائیں گے تو اب اہم مسئلہ ہوگا, پار ہو جائیں گے تب جا کے ان کا حساب کتاب ہوگا. علی والے ہو, آؤ نماز پڑھ کے آئے ہو, روزہ رکھ کے, اما ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا جو پہلے ہی سے چل رہے ہیں. وہ بنا حساب کتاب کے جھونک دیے جائیں گے, ان کا حساب کتاب نہیں ہے. حساب کتاب علی کے چاہنے والوں سے ہے. سلوات پڑھے عظمت عالم. حساب کتاب علی کے چاہنے والوں سے ہوگا. ہر ایک اعمال میں, چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو, روزے کا مسئلہ ہو, خمس کا مسئلہ ہو, زکات کا مسئلہ ہو, والدین کا مسئلہ ہو, پڑوسیوں کا مسئلہ ہو, یا اور بھی جو گناہ کیے ہیں ان کا حساب کتاب علی والوں سے ہوگا. پھر اس کے بعد جو شفاعت کا مسئلہ ہے وہ بعد کا مسئلہ ہے, لیکن جس کی جو سزا ہے وہ مقرر ہے. سبات پڑھے عظمت عالم میں پڑھتا ہوں اسی رنگ میں ہوں. اب وہ الگ سی بات ہے کہ ممبر سے جو جنت فری میں بٹ رہی ہے. ہاں جنت دے دیا, وہ خوش ہو گئے ماشاءاللہ, اتنی واہوائی ہو جاتی جیسے لگ رہا ہے جنت دے کے ہی چلے جائے. اب میں جو پڑھ کے جاتا ہوں اس کی خود ہی جنت کنفرم نہیں ہے. ہاں لہذا دیکھیے وہ ذکر مولا ہے, آپ ضرور بیٹھے سنیے. ہاں لیکن یہ اس میں نہ رہیے گا کہ ہاں آپ دے کے چلے گئے تو مل ہی جائے گی. نہیں, آپ کو جنت آپ کے اعمال پہ, آپ کے کردار پہ. جتنا آپ کا اعمال, آپ کا کردار بلند ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے ذخیرہ ہوگا. اور اسی لیے رسول اللہ نے مولا کو پہچانوا دیا تھا کہ پہچانو علی کو, پہچانو علی کی معرفت حاصل کرو. اس لیے کہ علی کیا ہے, رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی جب وہ معراج سے واپس آئے تھے اور ساری فضیلتیں مولا علی علیہ السلام کی وہاں سے دیکھ کے آئے تھے, تو یہی کہا تھا, یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تم جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہو. یہ حق علی کو ملا ہے کہ اے علی تم جنت اور جہنم کو بانٹو. یعنی جس کو جنت ملے گی وہ علی فیصلہ کریں گے, جس کو جہنم ملے گی وہ علی فیصلہ کریں گے. اس لیے اب جب بات آ گئی تو میں اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہوں کہ مولا نے, رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے لیے کیا اچھی مثال دی ہے. اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی. کعبہ, یا رسول اللہ آپ نے کعبے کی جیسی مثال کیوں دی؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی. آپ نے غور نہیں کیا کہ رسول اللہ نے کس طریقے سے واضح کر دیا, ایک میسج دے دیا ہے, تمہاری مثال کعبے جیسی. سب سے بول دیا کہ علی کی مثال کعبے جیسی. میں آپ سے واضح کر دوں, آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کدھر, آپ کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے نا. تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کی رخ, تکبیر بلند کی, کھڑے ہو گئے, ذرا سا ٹیڑھے ہوئے تو کعبہ وہاں سے نہیں بولے گا. مہدی بھائی ٹیڑھے ہو گئے, ذرا سا سیدھے ہو جائیے ورنہ آپ کی نماز جو ہے گڑبڑ ہو جائے گی. انور بھائی وہ کعبہ نہیں بولنے والا ہے, آپ کو خود اپنا قبلہ درست کرنا ہے. توجہ رکھیے گا. اور اگر آپ کا قبلہ ٹیڑھا ہوا, ذرا سا گڑبڑ ہوئے تو آپ کی نماز, توجہ رکھیے گا. رسول اللہ نے کہا اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی. یعنی رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جس کو اپنی نماز درست کرنا ہے وہ کعبے کی طرف رخ کرے, جس کو اپنا ایمان درست کرنا ہے وہ علی کی طرف رخ کرے. سلوات پڑھے عظمت عالم. نعرہ حیدری. ایک آخری واقعہ میں عرض کر دوں, اس کے بعد میں صاحب پر آ جاؤں. سلوات پڑھے عظمت عالم. اسی لیے دیکھیے, اس سے پہلے بھی میں عرض کر دوں, واقعہ کو رکتا ہوں کہ جب سورہ منافقون آیا تھا تو رسول اللہ کو حکم دیا کہ کافروں تک پہنچا دیجیے جو میسج ہے, جو پیغام ہے. تو رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ لے کے جاؤ کفار تک. تو فوراً جبریل آ گئے کہ اللہ غضبناک ہو رہا ہے. آئے کے لیے کہا وہ سورہ آپ لے کے جائیں گے یا آپ جیسا کوئی ہوگا. نہیں غور کیا آپ نے, آپ لے کے جائیں یا آپ جیسا, اس کے علاوہ کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. جیسے ہی رسول اللہ کو پتا چلا فوراً مولا علی کو بلایا.
अरे अली जाओ, उनको रोक दो रास्ते में रोक के तुम जाओ, पैगाम को पहुंचाओ। मौला अली आए, रास्ते में उनको रोका, यानी जो आप बोलते हैं क्या किया, एक और किया, कहा वापस जाओ। कहा क्या रसूल अल्लाह मुझसे नाराज हो गए? कहा रसूल अल्लाह नाराज नहीं हो गए हैं, ये अल्लाह की तरफ से वही आई है, कोई और जाए जो रसूल जैसा होगा। यानी यहाँ पर भी मैसेज मिल गया कि अगर कोई वसीय रसूल है, कोई जानशीन रसूल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अली है। भाई सूरह मुनाफिकून जो रास्ते में वापस ली गई है, इनसे ये मैसेज दिया गया कि तुम अपने आप को वसीला समझना, असल जानशीन रसूल कौन है? अली है। और शायद यही वजह थी कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम को लोगों ने अपना खलीफा, ज़ाहिरी खलीफा बनाया है, तो अब उस मिंबर की तरफ लोगों की नजर थी। मामला किया हुआ था कि जब पहले को खलीफा बनाया तो जहां पे रसूल अल्लाह बैठते थे मिंबर पे, वो वहां पे नहीं बैठे, वो एक सीढ़ी नीचे आ गए। जब दूसरे को बनाया तो वो उनसे नीचे आ गए, और तीसरे को जब बनाया तो वो एकदम, यानी ये साबित हो गया कि वो उनसे कम थे, वो उनसे कम थे, वो उनसे कम। लेकिन जब मौला को खलीफा बनाया तो लोग ये देखना चाह रहे थे कि अली कहाँ बैठेंगे, इसलिए कि जो आखिरी वाला मामला था वो पे तीसरे बैठ चुके, तब तो कोई जगह ही नहीं बनती थी। तो लिहाजा जब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में गए हैं तो मिंबर पे गए हैं, तो कहाँ पे बैठे? वहां पे बैठे। मैं दूसरे लफ्जों में, ज़ाकिरी के लफ्जों में अर्ज कर दूं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम आए हैं तो तीनों खानों पे नहीं बैठे हैं, वहां पे चौथे पे थे। यानी यूं कहा जाए कि मौला ने अपने पैर को तीसरे पे रखा, दूसरे पे भी रखा, पहले पे भी रखा, यानी बता दिया कि तुम हमारे कदमों के नीचे हो, हमारे कदमों के नीचे हो। और कहाँ पे बैठे? वहां पे बैठे जहां पे रसूल अल्लाह बैठते थे, और बैठ के मदीने वालों को बता दिया कि आज जानशीन रसूल यहाँ पर बैठा है। सलवात पढ़े अज़मत सलवात पढ़े अज़मत वाले दिन रात में आपके ये वाक़या पढ़ना चाहता था मैं, लेकिन चूंकि वहाँ मामला दूसरा था, जिनके सब थके हुए थे और आपने आप क्या थक गए थे, लिहाजा आप सुना देता हूँ, उसके बाद मैं मिसाल पर आ जाता हूँ। सलवात पढ़े अज़मत लेकिन इसमें तो थोड़ा सा बेदार है। मुझे मालूम है कितने लोग हैं, लेकिन जहाँ पर अली वाले बैठते हैं खामोश बता देते हैं कि मौलवी हैं। थोड़ा सा बेदारी के साथ सुनिएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने मिस्किनों का ख्याल रखा, यतीमों का ख्याल रखा, बेवाओं का ख्याल रखा। आप सुनते रहते हैं, बेशुमार उलमाए कराम ने पढ़ा है, किताबों में लिखा है कि मौला ने रात रात जाकर गरीबों को, यतीमों को खाना अपने हाथों से खिलाया। दूसरी जब खिलाफत थी इनकी, कहा यार रोज रात में देखते ही अली जाते कहाँ? ये किताब मदीनतुल माजिद में भी ये वाक़या, कहा ये अली जाते कहाँ है? एक दिन इन्होंने कहा कि आज जो है अली का हम पीछा करेंगे। देखिए बड़ा दिलचस्प वाक़या है और बड़ा आपको जो है यहाँ पे लुत्फ आने वाला है। आज देखेंगे कि अली जाते कहाँ। अब वो मदीने की गली, तारीख गली, मौला निकले हस्ब दस्तूर, जब रात का वक्त हुआ और उस वक्त जब लोगों के घरों में खाने की ज़रूरत होती थी, और कहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम जाते रहे, किसी को क्या पता, भाई वो अमीर कायनात है। अच्छा जब ये बात आ गई है तो मैं ऐसा करता चलूँ कि पूछने वाले ने पांचवें इमाम से पूछा, जब ये जो बहस लिखी हुई है जिब्रील की कि तुम्हारी एज क्या है, यहाँ पर भी ये बातें लिखी हुई है। पूछने वाले ने पूछा कि मौला ये बताइए पांचवें इमाम से कि क्या ये वाहिद दुनिया है कि इसके अलावा भी कोई दुनिया है? तो पांचवें इमाम ने कहा ये जो आलम यानी पूरा आलम, क्या ये सिर्फ अकेला आलम नहीं है, इस दुनिया में अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए। हम लोग समझते सिर्फ ये अकेली दुनिया है, भाई न जाने कैसी कैसी दुनिया है कि जहाँ पे अल्लाह की मखलूक रहती है। अब इन्होंने पीछा किया कि तेरी तरह देखते हैं कि अली कहाँ जा रहे हैं, समझो रखिए। अच्छा मौला को क्या पता ना होगा कि हमारे पीछे कौन आ रहा है? भाई अमीर कायनात सलोनी सगोनी का दावा किया है तो पता ही तो होगा कि आज मेरे पीछे कौन आ रहा है। तो ये पीछे पीछे मौला आगे एक जगह गली आती है राइट, मौला मुड़ जाते हैं दाहिनी तरफ और वहाँ खड़े हो जाते हैं। ये समझते हैं कि शायद अली आगे निकल गए। जैसे ही ये मोड़ पे पहुंचते हैं तो अली से सामना हो जाता है। उन्होंने पूछ लिया कहा,
हाँ नहीं, वो बस ऐसे ही रात की तारीकी में निकले थे घूमने टहलने। कहा घूमने टहलने या कोई और इरादा था तुम्हारा? आज तुम्हारा इरादा यही था कि अली का पीछा करें, अली कहाँ जाते हैं? हाँ हाँ, बस यही देखने का इरादा था। हाँ, देखना चाहते हो अली कहाँ जा रहे हैं? आंखें बंद करो। अब जब आंखें बंद की तो मौलाना कहा आंखें खोलो। अब जब आंखें खोली तो एक नई दुनिया। अम्मा यहाँ मदीने की तारीकी थी, यहाँ मदीने की रात थी, यहाँ मदीने की गलियां थी, यहाँ मदीने के लोग थे, और वहां ऐसी जगह मौला ने पहुंचा दिया जहां दिन का उजाला। और पहुंचते ही उनको भूख का एहसास हो गया, खाना खाने की जरूरत, पानी पीने की जरूरत, जो कि नहीं है कहीं। तो क्या देखा कि कुछ दूर कुछ मजदूर है जो खेत में मजदूरी कर रहे हैं। करीब पहुंचे, कहा भाई कौन लोग हो तुम? तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बताया नहीं। बता देंगे तो शर्मिंदगी हो जाएगी ना कि हम तो कहीं और निकले थे किसी के पीछे और किसी ने हमको उठा के यहाँ भेज दिया। तब जो रखिएगा। कहा बहुत भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं, कुछ खाने पीने को दे दो। उन्होंने कहा ऐसा है, ना हम किसी से लेते हैं ना हम किसी से देते हैं। वो लोग पौधा जो बीज होता था न जाने क्या पढ़ के जमीन के हवाले करते थे, पौधा निकल जाता था, उसमें फल लग जाते थे और फल तोड़ के वो लोग लेके चले जाते थे। यही उनकी मजदूरी थी। उसको निकाल ले जाके बेचते थे, उससे पैसा आता था, घर का खर्चा चलाते थे। तो कहा यही लो, तुम भी करो। अच्छा, वो लोग भी डाल रहे, ये भी जमीन के हवाले डाल रहे हैं। देखिए, जो अली के बुक्स में निकला है ना, उसका हाल यही होने वाला है। वो लोग जमीन के हवाले कर रहे हैं तो पौधा निकल जा रहा है। ये जमीन के हवाले कर रहे थे, इनका कुछ भी नहीं निकल रहा है। इनका कुछ भी नहीं, बड़ा परेशान। कहा तुम लोग क्या पढ़ते हो? कहा हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं। हम लोग एक मंत्र। कहा कौन बताया? कहा मेरे मौला ने बताया। कहा तुम्हारा भी कोई मौला है? कहा हाँ हमारा भी मौला है। कहा अच्छा पहले बताओ क्या पढ़ते हो? अब नाम लिया इनका। कहा हम इस पे लानत भेजते हैं। नहीं किया आपने। लानत भेजते हैं और लानत भेजने के बाद फिर अपने मौला को वसीला बनाते हैं और वसीला बना के जमीन को बीज के हवाले करते हैं। कहा किसकी लानत? फिर नाम लिया। अब कैसे बताए कि वो हम ही है? रखिएगा, कैसे बताए कि वो हम ही है? बता देंगे तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये तो अली के चाहने वाले यहाँ भी है। हाँ? करता ना तो क्या ना करता बेचारा, अपने ही नाम की लानत भेजी। अपने ही नाम की लानत भेज के और बीज को हवाले किया। जैसे ही हवाले किया, पौधा एक सवाल परहेज होता है। अब अपने नाम की लानत भेज के हवाले किया। अब पौधा निकला तो फल आए तो खाया पिया। एक बार की सबने कहा कि चलो चलो आज जुमे का दिन है, नहा धो लो, अपने आप को आमादा कर लो, आज हमारा मौला नमाज पढ़ाने आएगा, नमाज जुमा। लोगों ने इसने सोचा कि यार इनका कौन मौला, चलो इनकी मौला को आज देखते हैं। ये भी पहुंचा, अपना पैर वैर धो के जिस तरीके से पहुंचना था। और जब मस्जिद पहुंचा, क्या यार कितनी आलीशान मस्जिद है, यहाँ का मामला ही एकदम निराला है। और सब बैठे थे अपने मौला के इंतजार में। एक बार की किसी ने कहा कि हमारा आका हमारा मौला आ गया, हमारा आका हमारा मौला आ गया। तो अब जो मस्जिद में थे वो इस्तेकबाल में मौला के मस्जिद के बाहर चले गए। अब जब मौला को सब इस्तेकबाल किया और खैर मकदम किया और मौला को लोग उठा के लेके मस्जिद की तरफ आ रहे थे। देखिए ऐसे चाहने वाले थे मौला के, ऐसे ईमान वाले थे, ऐसे अकीदे वाले थे, मुस्तहकम अकीदे वाले। और जब इसने देखा तो इसकी आंख खुली की खुली रह गई। कहा अरे ये तो कोई और नहीं, अली है। तो सब गले मिल रहे थे बारी बारी, जैसे ईद वाले दिन आप मौलाना से गले मिलते हैं ना, तो वैसे ही सब गले मिल रहे थे। और जब ये गले मिलते मिलते अली के पास पहुंचे, तवज्जो रखिएगा, उसके इस जुमले पर गौर करिएगा। जब ये करीब आया और मौला से गले मिलने लगा तो क्या कह रहा है मौला? ए अली, इनसे ना बताना कि मेरा नाम ये है, इनसे ना बताना कि मेरा नाम ये है। कहा क्यों? कहा अरे बता दिया तो मेरा कीमा कर डालेंगे, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरा क्या मामला है यहाँ पे, मेरा क्या मामला है। कहा फिर क्या करना चाहते? कहा मुझे वही भेज दो जहाँ से मुझे भेजा था, मुझे वही चीज पसंद है। कहा आंखें बंद करो। अब जब आंखें बंद किया तो मौला ने कहा आंखें खोलो। अब जब फिर आंखें खोला तो वही रात की तारीकी, वही मदीने की गलियां, वही रात की तारीकी,
वही मदीने की गलियां। तो इसी पे मुझे 4 मिसरे याद आ गए, बहुत खूबसूरत और बड़े पुराने, कि अली के नाम पे तकैया किया ना किया, फिर क्या है ऐसे शख्स का जिया 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 ना जिया। अभी भी वक्त है, मौलाइयों में आ जाओ, वरना फिर हयात ने मौका दिया दिया मोहतरम। तो ये फजीलत अमीर कायनात, और ये ऐसा इल्म है कि जिसको हर ज़र्फ हजम नहीं कर सकता। अली को समझने के लिए सलमान बनना पड़ेगा, अली को समझने के लिए बुज़रो कम्बरो मिक़दाद बनना पड़ेगा, माँ अली को समझने के लिए मीसम बनना पड़ेगा। 4 साल 5 साल थे मीसम मौला के साथ। हाय हाय क्या क्या इल्म सीख गया था मीसम। इल्म बनाया, इल्म कियाफा, इल्म रोया, ये ऐसे इल्म थे कि जो नबियों के पास होते थे। मैंने किसी मजलिस में अर्ज किया था, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह अर्ज किया जाएगा। और ऐसे इल्म थे कि मीसम दूसरे को देख के बता देते थे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इसीलिए मीसम जब कूफे के बाजार में जनाब मुस्लिम की शहादत से पहले, बहुत पहले, हबीब इब्ने मज़ाहिर मिल गए। कहा हबीब कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हैं खिजाब लेने। ने कहा करीम मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी ये दाढ़ी जो है एक दिन खून से रंगीन हो जाएगी। हबीब भी, उन्होंने भी वो इल्म हासिल किया था खुद इमाम हुसैन से, रसूलुल्लाह से, मौला अली से। अब इसम मैं भी देख रहा हूँ कि तुमको हुरैस के घर के सामने सूली दी जाएगी। ये ऐसे चाहने वाले थे कि दोस्त एक दूसरे को बताते थे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और ज़माना इनको सुनता था तो दीवाना कहता था। न जाने क्यों दुनिया अली के चाहने वालों को दीवाना ही समझती है, लेकिन कसम खुदा की अली को समझने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा। अब खाकी क्या समझे अली की मंजिलत क्या है। अली को समझना है तो हमारे अंदर वो बसीरत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो मारिफत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो अक़ीदा होना चाहिए। बाज़ अदारा ने इमाम मुस्लिम करबला मुहर्रम करीब, यकीनन मैं मुसीबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ सकता था, लेकिन चूँकि एकदम करीब है, कल चाँद रहा आले मोहम्मद यानी चौथे इमाम के बाद से हमारे जितने इमाम हैं, लोग कहते थे कि हमको चाँद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मुहर्रम के चाँद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर कहा फिर क्या करते थे? कहा जब छठे इमाम के घर से रोने की आवाज़ बुलंद होती थी तो हम समझ जाते थे कि आज चाँद रात। अहले बैत ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को फ़रोग दिया, आज़ादारी को फ़रोग दिया है कि ऐ चाहने वालों, जब तक जिंदा रहना अपने घर में मेरे जद की फर्श आज़ा ज़रूर बिछाना। लिहाजा मोमिनीन, आप जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे फर्श आज़ा ज़रूर बिछाइए और ज़हरा के लाल को ज़रूर याद कीजिए, उनको अपने घर बुलाइए। आपकी जो हैसियत है वो हैसियत के हिसाब से बाकी है। भले दुनिया कुछ बोले, लेकिन वक्त का इमाम तो देख रहा है, आले मोहम्मद तो देख रहे हैं ना, इमाम हुसैन तो देख रहे हैं ना कि मेरा चाहने वाला मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। बाज़ अदारा ने इमाम मुस्लिम करबला है वो 60 हिजरी नवाज़ रसूल ने मदीना छोड़ा और कब्र रसूल पर आए हैं रात की तारीकी में, तो यही कह रहे थे ए नाना अब तुम्हारा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, ए नाना अब मदीना रहने के लायक नहीं है। रिवायत बताती है कि नाना की कब्र से जब जुदा हुए हैं तो भैया हसन मुश्तबा की कब्र पे आए, ए भैया तुम्हारा छोटा भाई अब मदीना छोड़ के नई बस्ती बसाएगा।
اے بھیا میں تمہاری قبر پہ روز آتا تھا، اب آج سے میں تمہاری قبر پہ نہ آ پاؤں گا۔ روایت بتاتی ہے کہ نانا اور بھیا کی قبر کے بعد جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے ہیں نا تو امام حسین علیہ السلام ایسے جا رہے تھے جیسے ایک چھوٹا بچہ گھٹنیوں کے بل اپنی ماں کی طرف آتا ہے، اور ماں کی قبر پر آ کے مولا گر گئے اور یہی کہنے لگے اے مادر گرامی اب تمہارا لال حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا، شاید قبر زہرا سے یہی آواز آئی ہوگی اے لال حسین تم اکیلے نہیں جا رہے ہو، ارے یہ دکھیاری ماں تمہارے پیچھے پیچھے جا رہی۔ بازاداران امام مسلم کربلا مدینے سے جب یہ قافلہ چلا تھا تو 2 جگہوں پر رکا تھا، بس وہ 2 جگہ سن لیجئے کیوں رکا تھا، اس کی وجہ سن لیجئے۔ میں نے روایت کو چھوڑ دیا، سامان سفر تیار ہو گیا، بیویاں اپنی اپنی محمل میں جا کے سوار ہو گئیں۔ جناب عباس نے پردے کا خیال کیا اور ہر بیوی کو بڑے عزت و وقار کے ساتھ ان کو ان کی محمل میں بیٹھایا۔ میں کہوں گا اے عباس جلی آج بڑی شان سے لے کے جا رہے تھے، لیکن ذرا ہائے روزے عاشورہ آئیے، یہی بیویاں ہوں گی کہ جن کے سر سے چادریں چھینی جائیں گی، یہی بیویاں ہوں گی جو صدا دیں گی اے جری عباس تم کہاں ہو۔ بازاداران امام مسلم کربلا مدینے سے یہ قافلہ نکلا، اچانک کسی نے کہا کہ قافلے کو روک دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کوئی بیوی ہے جو قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ سنیں گے عزیزانو، امام حسین علیہ السلام نے قافلے کو روکا، قافلے کے پیچھے آئے تو کیا دیکھا، کوئی اور نہیں، یہ تو بیٹی سغرا ہے جو عصا کا سہارا لیے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہی۔ اے بیٹی سغرا تم سے تو باتیں ہو چکی تھی، اے بابا جان میں جانے کے لیے نہیں آئی۔ آقا کس لیے؟ ایک لمحے کے لیے میرے اصغر کو میری گودی میں دے دو۔ حضرکم اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ سوائے کہ میں سید الشہداء کہ اے بابا میرے اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ جناب رباب کی سواری بیٹھائی گئی، جناب علی اصغر کو جناب سغرا کی گود میں دیا گیا۔ جناب سغرا اپنے بھیا کو بڑا پیار کر رہی ہے، اے بھیا علی اصغر تم مت جاؤ، تم اپنی بہن کے پاس رہو، ارے تمہاری بہن تمہارے لیے اچھے اچھے کھلونے اچھے اچھے کپڑے لائی۔ ایک بار کی جناب رباب آگے بڑھی، جناب علی اصغر نے گود نہ چھوڑی بہن کی۔ جب سب ہار گئے تھک گئے تو امام حسین آگے بڑھے، جناب سغرا نے ایک جملہ کہا اے بابا جان آپ زبردستی نہ لینا، ارے بھیا علی اصغر خود سے چلے جائے تو لے لینا۔ اجرکم اللہ، ذرا تصور کیجئے، مصائب پڑھنے کی چیز ہے، تصور کرنے کی چیز ہے۔ اے بیٹی سغرا میں کچھ نہ، میں زبردستی نہ لوں گا، بس اصغر کے کان میں کچھ کہنا ہے۔ نہ جانے امام وقت نے کیا کہا کہ اصغر نے بہن کی گود کو ایک بار حسرت بھری نگاہ سے چہرے کی طرف دیکھا اور ہمک کر اپنے بابا کی گود میں آ گئے۔ شاید مولا نے یہی کہا ہوگا اے بیٹا اصغر اگر کربلا نہ جاؤ گے تو ہرملا کے تیر کا نشانہ کون بنے؟ اجرکم اللہ، مولا کو کوئی غم نہ سوائے غم سید الشہداء کے۔ آخری وجہ سنیے جو 2 بار رکا ہے۔ پھر قافلہ کچھ آگے بڑھا، پھر کسی نے صدا دی کہ قافلے کو روک دیا جائے، کوئی بیوی ہے جو قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اب امام حسین آئے نا تو کیا دیکھا، سغرا نہیں، ام سلمہ نہیں تھی، ارے یہ تو مادر عباس جناب ام البنین۔ کہا مادر گرامی آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آئے بیٹا ایک لمحے کے لیے میرے عباس کو میرے حوالے کر۔ میں نے ساری روایت کو چھوڑ دیا، جناب عباس کو لے کے قبر رسول پر آ گئی۔ جناب ام البنین عباس بیٹھ گئے، جناب عباس بیٹھ گئے۔ اے عباس اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دو، بایاں ہاتھ قبر رسول پر رکھ دو۔ جناب عباس نے رکھ دیا۔ اے عباس قبر رسول کو گواہ بنا کے میرے سر کی، بس میں نے ختم کیا، میرے سر کی قسم کھا کے کہو جب تک زندہ رہو گے زینب و ام کلثوم کی چادریں نہیں چھینیں گی، جب تک زندہ رہو گے بیویوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جب تک زندہ رہو گے بیویوں کے پردے پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اے مادر گرامی ارے میں وعدہ کرتا ہوں جب تک یہ عباس زندہ ہے تب تک بیویوں کے پردے پر کوئی حرف نہ آئے گا۔ میں کہوں گا اے مولا عباس ارے ذرا شام غریبہ میں آئیے، یہ
یہی بیویاں ہیں جو بے مقنع و چادر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. ہائے یہی آپ کی بھتیجی سکینہ ہے جس کو شمر ملعون تماچے لگائے گا. سکینہ صدا دیتی رہے گی اے امو آپ کہاں ہیں میرے گوشوارے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نظم کا قضا یہی و تسلیم علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ہمارے لا بحق محمد مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ان کو شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. ہمارے لا بحق محمد والے محمد حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرما. اپنے خواہشات کو قبول فرما. ہمارے لا بحق محمد والے محمد مرحوم کی مغفرت فرما. ہمارے معصومین علیہ السلام بلند مقام عطا فرما. اہل خانہ کو بالخصوص ان کے فرزند کو صبر جمیل عطا فرما. ہمارے لا بحق محمد والے محمد روضہ مقدسات کی حفاظت فرما. ہمارے حکام راجہ کرام کی حفاظت فرما. ہمارے لا بحق محمد والے محمد جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے لا بحق محمد والے محمد منتقم خون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آباء و انصار میں شمار فرما. اللہ سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی حیدر ابن سید اعجاز حسین و جملہ مرحومین کی روح کو پڑھ کے مثال. اللہم صلی علی اللہم صلی علی غیر مغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن مرغوب کی روح کو انسان ماتم پڑھو گے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کہتے ہیں تم پر سلام. کہتے ہیں تم پر سلام. کہتے ہیں تم پر سلام. ابن شاہ لافتہ تم پر سلام. کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام. دھوپ میں ہے لاشا ہے بے سر پڑا. دھوپ میں ہے لاشا ہے بے سر پڑا. دین حق کے رہنما تم پر سلام. عزا تم پر سلام. کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام. ظالموں نے کر دیے بازو کلام. ظالموں نے کر دیے بازو کلام. اے سکینہ کے چچا تم پر سلام. کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام. کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام. چھین گئی چادر تجھے نب نے کہا. چھین گئی چادر تجھے نب نے کہا. باوفائے باوفا تم پر سلام. کہتے ہیں اہل عزا
پر سلام کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام تیرا بچہ دکھا کے مر گیا، تیرا بچہ دکھا کے مر گیا، ہم اے رباب غمزدہ تم پر سلام کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام دونوں بیڑے کر دیے آپ نثار، دونوں بیڑے کر دیے شاپ نثار، زینب کبریٰ میرا تم پر سلام کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام کہتے ہیں اہل عزا تم پر سلام چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہے حسین، چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین آ گیا ماہ محرم، آ گیا ماہ محرم، پا نہیں آئے حسین، چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین یاد پردیس میں آتی ہے لہد اماں کی، یاد پردیس میں آتی ہے لہد اماں کی، کہہ کا احوال سنانے کو کہاں جائے حسین، چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے، آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے، کیسے اس حال میں سغرا سے جیا جائے حسین، چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں، کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں، یہ تو اچھا ہوا صغرا کو نہیں لائے حسین، چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین جب سے یہ چاند محرم کا نظر آیا ہے، جب سے یہ چاند محرم کا نظر آیا ہے، اماں روتی ہے تجھے میرے ماں جائے حسین، چاند کو دیکھ کے صبح نے کہا ہائے حسین چاند کو دیکھ
صبرا نے کہا ہے حسین یا حسین یا حسین السلام علیکم یا بات اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم یا جزائر اللہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم یا ذوالفقار والفقراء السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یا